صحافی برادری کا، پرنٹ میڈیا کا، سب کا بے حد مشکور ہوں کہ جو میری دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ میری گفتگو کا مقصد جو آج پاکستان کے معاشی حالات ہیں، جو یہاں پر غریب لوگوں کا جینا پچھلے 5-6 سال میں 2017 کے بعد جینا دوبر ہوا، اور نواز شریف کو جب ایک سازش کے تحت اتارا گیا تو پاکستان کا معاشی زوال شروع ہو گیا۔ پاکستان کے ایسے حالات پاکستان میں پیدا کر دیے گئے جو دنیا چاہتی تھی کہ پاکستان معاشی قوت نہ بن سکے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے دور اقتدار میں نہ صرف پاکستان کو معاشی کو ایک ایٹمی قوت بنایا، دوسرا وہ پاکستان کو دنیا کے سامنے معاشی قوت بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن چند طاقتوں کو یہ مناسب نہ لگا، ان کو نواز شریف صاحب کا کام کرنا پاکستان کے لیے اچھا نہ لگا، تو اس وقت کے لوگوں نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا، اور چند ججز جو اس وقت ثاقب نثار لے لیں، آصف سعید کھوسہ لے لیں، اور اینڈ تک وہ جو مکار جو آخری ابھی ایک چیف جسٹس تھا بندیال، تو یہ تمام وہ مورے تھے جو نواز شریف کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف استعمال کیے گئے۔ آج پاکستان نے جان لیا ہے، پاکستان کے لوگوں نے، کہ نواز شریف ہی ایک واحد پاکستان کی معاشی جو تنزلی ہے اس کا صرف نواز شریف ہی حل ہے۔ نواز شریف ہی پاکستان کے معاشی معاملات کو، پاکستان کی ڈوبتی ہوئی نو کو، صرف نواز شریف ہی پاکستان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا سکتا ہے۔ معیشت کا جنازہ نکالنے والے، ماتم جو پاکستان کا ہوا ہے، بربادی ہوئی ہے، 1 ارب ڈالر کے لیے پاکستان کو بیکاری بنا دیا گیا۔ پاکستان کے اندر 18 کی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو دور کرنے والا نواز شریف ملک بدر کر دیا گیا۔ پاکستان کے لوگوں کو سستی بجلی دینے والا نواز شریف کو عدالتوں کے ذریعے ڈسکوالیفائی کروا دیا گیا۔ غریبوں کو سستی چینی دینے والا 45 روپے میں چینی والا نواز شریف، ان لوگوں کو نواز شریف کا چہرہ اچھا نہیں لگا جنہوں نے نواز شریف کو یہاں سے سیاست سے باہر کیا۔ اگر سیاست سے نواز شریف کو باہر کرنا تھا، بھئی 45 روپے کی چینی رکھتے، آپ 45 روپے کی چینی رکھتے، آٹا سستا رکھتے، تمام جو ضروریات زندگی ہے ان کو سستا رکھتے۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ پاکستان کی ہنستے بستے پاکستان کے لوگوں کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ یہاں پر وہی نواز شریف تھا جس نے پاکستان کو ریوائیو کروایا، پاکستان سے ٹیررزم کو ختم کیا۔ آج قوم پھر ایک مرتبہ نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے، جس نے پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھایا، جس نے پاکستان کو بتایا کہ سی پیک کیا ہوتا ہے، جس نے پاکستان کے لوگوں کو موٹر ویز بتایا کہ یہ یورپ میں اور امریکہ میں اس طرح کی سڑکیں پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی، اور اس وقت کہتے تھے جی کہ نون لیگ سڑکیں بنانے آ گئی۔ جا کے سندھ کے ہاریوں سے پوچھے جن کی زندگی خوشحال کی نواز شریف نے، کراچی سے لے کر خیبر تک موٹر ویز بنا کر۔ آج لوگ پریشان ہیں نواز شریف کے آنے کی وجہ سے۔ آج لیول پلینگ فیلڈ کا تانا دیا جا رہا ہے۔ اور بھئی آپ اس وقت کہاں پہ تھے جب نواز شریف اور اس کی بیٹی کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں ڈالا تھا؟ اس وقت آپ بولتے کہ لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے۔ اس وقت تو یہ تمام زرداری صاحب اور بلاول صاحب مزے سے الیکشن لڑ رہے تھے۔
क्योंकि उनको सिंध हुकूमत मिलती नजर आ रही थी। बिलावल साहब, आपके पास कोई अवाम को देने के लिए नारा नहीं है। 16 साल आप सिंध में आपकी हुकूमत रही है, और आज बजाय आप अपनी बताते कारकर्दगी, आपकी कारकर्दगी नवाज शरीफ है। भाई, आप तो बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब को अंकल कहते नहीं थकते थे, लिहाजा मेहरबानी करके होश के नाखून लें। आपको सबक सीखना चाहिए। जाएं सिंध के लोगों के पास जिनको आपने पानी नहीं दिया, जिनके जो लोग तड़प रहे हैं, कराची के लोग आपको मुंतखब करते हैं, हमें क्या तकलीफ है। हम तो नहीं कहते कि किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड, आप अपनी कारकर्दगी बताएं, लोगों को बताएं। सिंध की अवाम को नवाज शरीफ अगर कराची में ग्रीन लाइन देता है, लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट देता है, आप तो लोगों के लिए बसें नहीं बदल सके। आप कराची में जो हालात हैं मैंने पैदा किए। बिलावल साहब, लाहौर की सड़कों पे आप मौज करते हैं, मोटरवेज में आप 3 घंटे में लाहौर पहुंच जाते हैं। आपके कराची के लोग 10 घंटे में गाड़ी में यहां पे पहुंच जाते हैं, जहां पे 24 घंटे में ट्रेन में पहुंचना नामुमकिन होता था। हमारा कसूर है? अगर लोग नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, अगर आपको सिंध खिसकता नजर आ रहा है, तो मेहरबानी करके अवाम को बताएं बिलावल साहब कि आपके 15 साल कैसे रहे, आपने क्या किया। नवाज शरीफ साहब के पास कहने को पाकिस्तान को बिजली दी, पाकिस्तान को मोटरवेज दिया, पाकिस्तान में सी पैक दिया, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन का निजाम लाया, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए, सेहत कार्ड बनाए, हॉस्पिटल बनाए। हमने तो तरक्की की। उसी बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम नून इलेक्शन कारकर्दगी पर करती है। आप अपनी सिंध की 15 साल की कारकर्दगी बराए करम बताएं, लोगों को कारकर्दगी बताएं। नून लीग के ऊपर हमले करना बंद कर दें। हमले अच्छी बात नहीं है। आप इंतशार वाली सियासत ना करें, आप कारकर्दगी की बुनियाद पर सियासत करें। पाकिस्तान ने बहुत इंतशार भुगत लिया। एक फितना इमरान नियाजी, आप उसकी पॉलिसी इख्तियार ना करें। इमरान नियाजी अपने अंजाम को पहुंच गया। नवाज शरीफ ने तो कहा, वो तो चेंबर्स के अंदर जाता है सनतकारों के पास। जरदारी साहब भी जाएं, हमने रोका है। नवाज शरीफ साहब मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं, ताकि मुईशत का पहिया चले, इंडस्ट्री का पहिया चले, पावर लूम का पहिया चले, टेक्सटाइल का पहिया चले, जो पिछले 5 साल में जैम हो गया। नवाज शरीफ के दौर में 20,000 लेने वाला तनख्वाह खुशहाल था, परेशानी नहीं होती थी। आज 32,000 लेकर भी घर का गुजारा नहीं होता। बिजली के बिल नवाज शरीफ ने नहीं बढ़ाए। नवाज शरीफ के दौर में तो 6 रुपए की बिजली मिलती थी। गरीब को कभी 1500 रुपए से ज्यादा बिल नहीं आया था नवाज शरीफ के दौर में। ये गैस का बिल 2-2, 300 रुपए आता था। LNG के मंसूबे लगने जा रहे थे, टनल बिछ रहे थे, इंडस्ट्री को गैस दी जा रही थी, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए अलग गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही थी। ये था विजन उस लीडरशिप का जिसका नाम नवाज शरीफ था। और उसका क्या किया, उसका खमियाजा फिर अब कौम ने भुगता। दूसरी तरफ चोर नियाजी, जिसकी दास्तान करप्शन की साकिब निसार के कमरे से शुरू होती है, फरागोगी से होते हुए पिंकी पीरनी के पास आगे जमा हो जाती है। समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और हसन सरदार, ये 3 किरदार हैं। उन्होंने तो हॉकी के अच्छा नाम किया, तो इसने तो सलीम शेरवानी वाला काम किया कि अपनी डी में खुद ही गोल कर दिया। अल्लाह ताला ने इक्तदार दिया था, आपने पिंकी पीरनी पैदा कर दी। अल्लाह ताला ने इक्तदार दिया था, आपने अकबर शहजाद अकबर जैसे लोगों को पैदा कर दिया। और दूसरे करप्ट लोग जो भाग गए, शहबाज गिल जैसे नौसरबाजों को लाकर आपने कौम के ऊपर बिठा दिया। आपके तो करप्शन की दास्तानें लिखी हुई हैं। मुराद सईद जैसी
جو وزیر تھے اربوں خربوں کی کرپشن کر کے چلے گئے. آپ پاکستان کو کہتے ہیں میں ایماندار ہوں. یہ بیگمات کی سیاست چھوڑ دیں آپ. یہ بیگمات کی سیاست کی وجہ سے وہ چیف جسٹس جو